وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Saya hormati guru kita Ustadz Wahid, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya hormati teman-teman perindu surga, perkumpulan majlis ta'lim perindu surga. Kita doakan semua khususnya di malam Jumat ini yang berkah ini. Kita minta Allah Subhanahu wa taala diberi sehat, Allah Subhanahu wa taala sehat panjang umur, sehat badan, dapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, dan keturunan yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sama-sama bacakan Ratibul Haddad. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sehatkan kita semua, yang punya urusan insyaallah urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والسر ومشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والسر ومشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والسر ومشيئة الله.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر طبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وعن الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمت على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين انكسار الظالمين يا قوي يا متين انكسار الظالمين يا قوي يا متين انكسار الظالمين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعادين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعادين أصلح الله أمر المسلمين صرف الله شر المعادين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 عبر ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم كرم جناب رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم وتنفعنا على ملتهم وينصرنا في صبرتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح السين الباقي المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعه وضلكوك عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجاتهم في الجنة وينفعنا بصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا ولمتنا وصاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأنصاره وفروعه وضوء عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ولدرجاتهم في الجنة وينفعنا بصالحهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح أولياء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدين والشيخين واللمين وضربك علينا أجمعين ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعمل الله في هذا المسجد واقتكف في هذا المسجد ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجاتهم بالجنة وينفعون بأبصارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح sebutin masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. ما إلى روح المرحوم عدي وسبني بالمسلمين سمى إلى الله مركميني بالجد والسلام سمى إلى الله محجة قديم محمد الأسد الفاتحة بدية القبول تمام كل صلوة مع موصل صاير زائر وباتنا بالدين والدنيا والآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ومشايخنا في الدين والفي العافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة وامتحان بعمل سيدنا وأجرنا جامعة لكل نياض صالحة وزيادة ومحبة في سراب الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita doa. Ratibul hadir kita angkat kedua tangan kita dan minta Allah Subhanahu wa taala besarkan badan kita, panjang umurnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la tuhsi sana'an 'alayka anta kama asnayta 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى درس الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياسك وزوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي عين وذي باق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة واجنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah bacaan ratib, mudah-mudahan apa yang sudah kita baca kita niatkan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya urusan-urusan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dapatkan anak-anak saleh dan salehah. Amin ya Allah. Kita doakan yang buat di Palestina, insyaallah disabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya pengajian kita insyaallah yang akan disampaikan guru kita Ustaz Wahid SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Agar hidup manfaat, rindu surga lewati badan, mencari berkah yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi tasawfa bil amalat sayyidina Muhammadin ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi fa'alul hasanat wajtinabul munkarat amma ba'du. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita diberikan beberapa kenikmatan, diantaranya nikmat iman dan Islam. Bahkan kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat berhalaqah, bersilaturahmi dalam rangka tolabul ilmi, kemudian baca ratib. Mudah-mudahan serangkaian acara pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama-ulama, para habaib, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk, mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dapat mengikuti ajaran syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita ini tidak pernah tahu kebaikan apa yang kemudian kita ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalaupun kita melakukan sholat siang hari, malam hari, tahajud, bahkan kita puasa terus menerus, tetapi kalau bukan karena rahmat dan ridho Allah, mungkin ibadah yang kita lakukan atau apapun yang perintah Allah kita lakukan belum sepadan atau kemudian belum mampu kita membalas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan rahmat Allah, dengan ridho Allah lah yang kemudian mampu kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kebaikan itu terus harus kita lakukan. Karena dalam Al-Quran dinyatakan wa ma'ata umullah sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Karenanya Allah memberikan ganjaran kepada mereka di dunia dan ganjaran kepada mereka di akhirat, ganjaran yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Kalau ada lafaz Allah suka, Allah cinta, nah ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena pada posisi kemudian Allah sudah suka dan cinta, maka ketika kita melakukan kebaikan, disitulah Allah ridho, disitulah kasih sayang Allah turun. Berbeda dengan Allah tidak suka atau biasa-biasa saja. Misalnya kita baca Quran, baca Qurannya itu dapat pahala, dapat ganjaran.
Tapi kemudian pada posisi Allah suka atau kemudian Allah cinta, belum tentu. Sama dengan sholat. Ketika kita kemudian sholat, terus pada posisi Allah belum suka atau tidak cinta, ya biasa-biasa aja, ganjaran aja yang mengalir gitu. Maka sehingga pada konteks Al-Quran ini Allah suka, Allah cinta, inilah yang harus kita manfaatkan sebenar-benarnya. Maka saya kasih judul, teruslah kita berbuat baik walaupun tidak ada orang yang kita temui untuk berbuat baik ya. Maka dulu itu ada cerita yang namanya sahabat Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini datang ke masjid, tiba-tiba orang Badui yang datang ke masjid. Tiba-tiba Abdullah bin Amr tanya, "Ya Rasul, itu siapa?" Kata Rasulullah, "Itu orang ahli surga." Orang itu ahli surga. Hebatnya apa ya Rasul? Kok bisa dibilang ahli surga? Diperhatiin tuh sama Abdullah bin Amr, ketika dia wudhu, jenggotnya dibasahin. Apa itu ya Rasul? Bukan. Kalau gitu apa Rasul? Ikuti. Diikuti. Izin dia sama orang tuanya 3 hari ke depan untuk menyelidiki orang Badui tersebut yang dikatakan Rasul dijamin masuk surga. Akhirnya sampai ke rumahnya, sahabat Nabi Abdullah bin Amr mengetok pintu. "Assalamualaikum," dijawab orang Badui. "Waalaikumsalam, ada apa?" "Saya ingin bermalam di sini selama 3 hari." "Silakan," katanya. Malam pertama dilihat tidak ada gerakan-gerakan yang menunjukkan dia itu ahli ibadah, tidak ada. Malam kedua juga. Malam ketiga pas diintip sama Abdullah bin Amr, ternyata orang Badui ini melakukan kebaikan dengan mengangkat tangan bahwa dia mengampuni orang-orang yang membuli dirinya, menghina, bahkan kemudian merusak perasaan orang Badui tersebut. Bahkan orang Badui itu juga memohon ampunan kepada Allah bahwa dirinya ini hilangkan rasa benci kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata itu yang didapat. Tidak sholat malam, tidak puasa, kerjaannya itu berbuat baik, mohon ampun untuk orang lain. Disampaikan sama Rasul, "Ya Rasul, ternyata ibadah malam juga kagak, kemudian juga baca Quran juga enggak gitu, cuman angkat doa." Kata Rasul, "Betul, itulah yang namanya melakukan kebaikan. Tidak harus kemudian kita dengan berhadapan dengan orang lain atau orang banyak." Makanya kata Imam Ibnu Qayyim ya, kalau kita ingin memulai melakukan kebaikan, maka lihat dulu hati kita. Hati kita ini kita lihat, artinya kita rasakan. Apakah yang kemudian kebaikan itu kita lakukan selamat ya, artinya selamat syahwat kita ini tidak menyelisihi antara perintah dengan larangan. Misalnya contoh, ada orang yang kita tolong janda misalnya. Nah, kan kalau kita ngasih uang, syahwatnya itu apa kemudian ke perempuannya, apa memang murni memberikan bantuan. Kalau kemudian murni memberikan bantuan tanpa syahwatnya dengan perempuan tadi, maka ini kata Ibnu Qayyim, hatinya selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah yang dinamakan ikhlas. Maka kata Syekh Athaillah dalam bukunya, dalam kitabnya Hikam, itu dikatakan al-ikhlasu sirrun min asrori
La ya'riful malaikatu pataktibahu wala yahliku patahlikahu. Kata Syekh Athaillah, ketika ada orang ikhlas melakukan kebaikan tanpa ada embel-embel, syahwatnya atau keinginannya betul-betul lillahi ta'ala karena Allah, maka malaikat Allah tidak mampu mencatat berapa pahala yang harus dicatat oleh malaikat terhadap orang tersebut, sehingga keterangannya malaikat itu lapor, ya Allah, berapa pahala atau ganjaran yang akan saya berikan kepada orang tersebut yang betul-betul melakukan kebaikan itu ikhlas. Kata Allah, ini urusan aku, kau tidak akan mampu. Bukan malaikat saja yang tidak mampu mencatat, tapi setan juga tidak mampu merusak ibadahnya orang yang melakukan kebaikan itu atas dasar ikhlas. Sehingga ada cerita bahwa iblis itu ketika ngintip di masjid, ada orang yang sholat, orang sholatnya karena bodoh, kemudian ada orang yang tidur karena ikhlas dia ibadah, maka yang dikhawatirkan oleh iblis itu adalah orang yang sedang tidur, bukan orang bodoh yang sholat. Maka ditanya Rasul, iblis, kok nggak goda tuh orang sholat? Nggak usah, nggak digoda juga nggak bakalan sholatnya beres. Saya malah justru khawatirnya orang yang tidur itu tuh. Nah, artinya tadi ketika kemudian kita melakukan kebaikan, maka syahwat kita harus mampu, keinginan kita itu menunjukkan itu adalah perintah Allah, dan kemudian mampu mencegah bahwa itu adalah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang saya hormati, kemudian yang kedua, kata Imam Ibnu Taimiyah, kebaikan itu harus kita lakukan dasarnya supaya hati kita selamat, dan kemudian kita melakukan kebaikan betul-betul karena Allah, yaitu ketika kita selamat dari subhat. Subhat itu dari kabar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di contohnya gini, kalau Allah itu memberikan perintah sholat, dan sholat itu adalah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad diawali dengan gerakan takbiratul ihram, kemudian diakhiri dengan salam, kabar subhatnya adalah cukup dengan hati kita kusuk kepada Allah, atau mungkin kita melakukan kebaikan, cukup itu sholat. Ini kan namanya kabar subhat. Padahal Syekh Sakil tuh dalam bukunya Unsur Manusia itu ada 4. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah ruh, yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah sir. Kalau ada orang yang kemudian mengatakan cukup sholat itu di hati tanpa ada gerakan, berarti itu bukan manusia. Karena unsur manusia ada jasad. Tetapi kalau kemudian dia paksain juga bahwa sholat tidak perlu seperti istilah atau syariat guru maha guru, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempraktekkan dalam hidupnya sholat sampai kakinya bengkak. Ya, kalau ada orang, Pak saya mas cukup eling sholat, ya monggo nggak apa-apa, tapi saya bisa sebut itu bukan manusia, karena unsur manusia ada jasadnya. Nah, itu yang penting. Makanya kalau di pinggir-pinggir jalan tuh sering ada istilah obrolan tentang makrifat, tentang hakikat, tentang itu. Kuatirnya belum nyampe pelajarannya.
bicara pengetahuan tentang hakikat luar biasa, tentang makrifat luar biasa, sampai-sampai dia paham tentang syariat, kemudian apa namanya torekot syariat, syariat torekot syariat torekot, hakikat syariat, hakikat torekot, kemudian makrifat syariat, makrifat torekot. Dia bolak-balik tuh, bisa luar biasa itu sekarang. Anak-anak muda yang dasarnya memang tidak ada, tapi bicaranya luar biasa. Salut saya. Cuman satu kelemahannya. Kelemahannya adalah tidak mengikuti yang diperintahkan oleh Rasul. Rasul membawa agama itu berdasarkan 4: syariat, torekot, hakikat, dan makrifat. Sehingga apa? Gambarannya adalah ketika orang itu ada di syariat, itu kayak orang bikin kapal. Syariat itu kayak orang bikin kapal di daratan. Bikin kapal gitu. Tiba-tiba ditanya, kapal ini kok nggak dicemplungin? Ini kapal paling bagus pokoknya. Karena nggak ada kapal di daratan, dia paling bagus. Artinya apa? Artinya syariatnya sudah jalan, dia sudah bikin kapal. Torekotnya cemplungin tuh di laut, baru dia lihat kapal Tampomas, kapal Hindu, kapal Passenger. Artinya itu adalah torekot perjalanan dengan kapal-kapal yang berbeda gitu. Sehingga ketika dia sudah melihat kapal-kapal yang lainnya bagus-bagus, termotivasi untuk melangkah selanjutnya dari syariat ke torekot. Kemudian dalam perjalanan, apakah yang dikejar hanya pahala? Tidak. Kalau orang baru duduk di syariat, pasti yang dikejar adalah pahala. Ketika kemudian torekot, yang dikejar bukan hanya mencari ikan, tapi ada yang lebih hebat dari ikan. Di lautan itu ada mutiara, ada macam-macam pokoknya. Itu yang dikejar. Sehingga sampai kepada puncaknya, nampak kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ini terbalik sekarang. Tahu-taunya ke marifat. Dasarnya nggak tahu, ilmunya nggak paham, gurunya juga di mana nggak ngerti. Akhirnya ini menjadi trending di setiap majelis. Di majelis saya Wahidiyah sering didatengin dari mana-mana. Ini majelis udah marifat belum? Datang-datang tanyainnya marifat. Ya kita juga kerepotan di sini, mak repot bukan marifat, saya bilang. Jawabannya gitu aja. Itu. Pokoknya intinya adalah dia melakukan seperti itu tapi tidak mengerti dasar awalnya. Sehingga saya yakin ketika itu terus berkelanjutan, dia melakukan kebaikan karena dasarnya dia tidak miliki, akhirnya ngawur tuh, cakak-cakan. Bahkan sampai-sampai dibilang, kalau saya punya guru, orang tua sakit, saya muliain guru dulu. Saya tanya, saya paham ilmunya, kamu muliain guru kenapa? Kalau orang tua kamu sakit, kenapa nggak orang tua kamu dulu? Pokoknya saya guru aja, pokoknya saya guru, pokoknya doang. Tapi nggak paham. Harusnya paham bahwa orang tua itu adalah menyelamatkan lahiriahnya, sedangkan guru adalah zohir dan batin, dunia dan akhirat. Nah itu kalau dia sudah tahu, sayangnya nggak tahu, cuman ikut-ikutan. Maka kan ada istilah kalau orang ngaji itu, pertama itu adalah ngikut, pengikut. Kemudian kedua pengagum, ketiga baru mahabbah, cinta gitu. Pertama ngikut terus, lama-lama akhirnya jadi pengagum, pengagum akhirnya cinta. Nah itu kalau dia berhenti cuma ngikut doang tanpa kemudian jadi kagum dengan gurunya, tanpa kemudian cinta sama gurunya, ya udah repot, pelajarannya berantakan. Tuh. Ini yang kedua, kata
Ibnu Qayyim. Kemudian yang ketiga, supaya kita ada dasarnya melakukan kebaikan yang nilainya itu adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terhingga bahkan tidak akan mampu menghitungnya, yaitu yang ketiga, bahwa kita akan selamat ketika kita ini melakukan kebaikan atas dasar rindu dan kebaikan. Jadi rindu gitu. Jadi kalau kita sehari nggak melakukan kebaikan tuh kayaknya bagaimana gitu. Pokoknya rindu lah gitu. Nah, orang-orang yang melakukan kebaikan atas dasar rindu, ya terbayang-bayang saya harus begini, saya harus begitu. Nah, kemudian dia lakukan, nah ini luar biasa. Ini kebaikan itu pasti ketika hari itu satu kali dia melakukan kebaikan, maka mampu menutupi kesalahannya. Tuh, luar biasa kalau kita ngaji kebaikan punya dasar gitu, nggak ngawur gitu. Makanya dulu atau Rasulullah, dulu ada maling nih luar biasa, dikejar-kejar. Pas maling kejar-kejar, tiba-tiba ada orang naik pohon nggak bisa turun. Maling itu bukan mikirin dirinya, malah nolongin orang yang susah turun dari pohon. Tolongin sampai ke bawah, rombongan yang ngejar akhirnya ngegebukin sampai meninggal. Akhirnya disolatin. Kata Rasul, ishadu ala hadil mayyit khair. Kok khair? Padahal ini maling. Bayangkan kata Rasul, ketika dia sudah mampu melakukan kebaikan, menyelamatkan orang tanpa memikirkan dirinya, kata Rasul, kesalahan dia itu sudah tertutupin. Kesalahannya tertutupin. Jangan sampai kemudian terbalik kita nolongin perempuan, tiba-tiba kemudian digerebek, terus akhirnya digebugin mati, terus nutupin kesalahan salah. Kalau habis ngasih uang kita pergi sih nggak apa-apa. Ngasih uang 2 jam 3 jam ada di situ bahaya. Tuh. Nah ini repot gitu. Makanya kata kata Hasan Al Basri ya, itu kalau kita kemudian melakukan kebaikan berdasarkan al-ikhlasul ibadah, atas dasar ibadah, pokoknya niatin bahwa kita melakukan apa saja aktivitas itu ibadah ya. Guru saya pernah bilang, kalau kita keluar dari rumah mau kerja atau mau kemana, itu niat, jangan saya niat ibadah, nggak usah ada istilah itu lagi, pokoknya ibadah gitu aja. Karena apa? Karena kata guru saya, kalau kita semua kita niatin ibadah ya, kerja ibadah, mau kesini ibadah, mau tidur ibadah, nanti Allah yang ngatur. Tapi kalau kemudian saya kerja untuk ibadah, kalimat kerjanya dulu, ya udah, itu berarti kita kadang-kadang ketika gagal pusing sendiri. Orang kita yang ngatur, bukan Allah yang ngatur. Tapi kalau kita niatin ibadah, pokoknya udah kalimat kerja di belakangin aja, mau berangkat ibadah ya Allah. Artinya sudah pasti kalimat kerja itu sudah kebawa karena kita melakukan berangkat kerja. Nah, ketika kemudian kita al-ikhlasul ibadah, melakukan melakukan kegiatan aktivitas ibadah kemudian ikhlas, kalaupun kemudian hasilnya ya belum tercapai, lawong itu yang ngatur Allah. Jadi Allah kasih ketenangan dengan kita. Berbeda kemudian kalau kita yang ngatur gitu. Nah ini pasti datang pusingnya. Nah itu guru saya istiqomah. Mau kemana aja, dipanggil kemana aja, ibadah. Niatnya. Gitu. Jamaah rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita kemudian melakukan kebaikan,
banyak dari mulai pagi sampai kemudian sore hari, ya, sampai menjelang tidur gitu. Makanya saya istiqomah tuh, yang namanya kebaikan untuk diri sendiri dulu gitu, belum ke orang lain, dipraktekkan untuk diri sendiri dulu, supaya kita mampu ketika ada orang yang kemudian kita kasih tahu, kita sudah menjalankan gitu. Kayak tidur tuh, itu kan tidur hal yang sepele. Tidur itu kalau kita pengen dapat kebaikan, ya wudu. Supaya apa? Ada nilai, ya, ada nilai wa yakunu qudwatan nasi fi jami'il halati ma'a sayyidihi wa amrihi. Supaya ada nilai bahwa kita ini ingat Allah. Mau tidur ingat Allah. Tuh, wudu dulu. Itu sebenarnya kita malas sebenarnya. Kalau kita nggak tahu faedahnya apa namanya mau tidur, kita wudu dulu tuh. Wudu. Kemudian ketika kita wudu mau tidur kita misalnya paling hebat 4 jam. Kalau dihitung dari jam 12, 1, 2, 3, 4. 4 jam itulah kita dihitung ibadah kita kepada Allah. Dihitung itu kita sedang mengingat Allah. Tuh. Makanya sayang kalau kebaikan yang untuk kita lakukan diri sendiri, kita tanamkan, ya, hal yang sepele itu kemudian tidak dilakukan, berarti kita menyia-nyiakan waktu. Ala yadi'a fi umrihi. Kita menyia-nyiakan waktu atau menyia-nyiakan umur yang Allah kasih kepada kita, kemudian kita tidak manfaatkan gitu. Khawatirnya nyesel gitu. Makanya orang nyesel mah belakangan, bukan duluan. Tuh kayak orang mati di Budi Dharma tuh nyeselnya tuh belakangan. Makanya mohonnya 1 menit aja saya minta dihidupkan. Supaya apa? Supaya melakukan kebaikan. Jamaah rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kebaikan yang untuk kita diri sendiri tanpa harus ada orang lain, ya, itu adalah yang kalau kita waktu malam tuh, ya, liqa Allah fil lail, artinya kita bertemu dengan Allah pada waktu malam. Nah ini kan orang jarang kayak kita itu istiqomah gitu, ya, sholat malam kalau ketinggalan sekali tuh kayaknya sedih gitu. Ini jarang lah kayak kita. Bahkan kita kalau satu aja udah bangga gitu. Seminggu sekali atau sebulan sekali udah bangga. Tapi orang-orang yang melakukan kebaikan di hadapan Allah untuk dirinya, itu kalau nggak ketemu semalam, dia rugi. Dia sedih gitu. Karena esok harinya itu yuslahu bainallah wa bainahu bil a'mali soleh. Orang-orang yang tahajud, orang-orang yang komunikasi malam-malam sama Allah, dia mohon sama Allah, dia kemudian memuliakan Allah, mengagungkan dan mensucikan Allah pada waktu malam. Di saat orang-orang itu tidur lelap, maka kemudian dia memohon sama Allah, paginya itu pasti orang itu bergerak untuk melakukan kebaikan terhadap seluruh makhluknya Allah. Udah digerakin sama Allah. Lihat kucing kayaknya lapar, buru-buru tuh kita kasih makanan. Karena malamnya habis ngobrol sama Allah. Beda orang yang nggak ngobrol sama Allah malam. Ya, lihat kucing masa bodoh amat. Lihat ada orang jatuh, cuek aja. Bedanya di situ. Bergerak, yuslahu bainallah wa bainahu bil a'mali sholeh. Pasti esoknya itu dia melakukan kebaikan. Sehingga apa? Orang-orang yang selalu komunikasi pada waktu malam, ya, tuh, itu ketika dia usaha kemudian dapatnya nggak maksimal, misalnya maksimal dululah, dia pasti ngucapin alhamdulillah. Maka kata saya Atoilah, mata asadda birroh. Kalau kita dapat rejeki hari itu, kemudian ucapkan langsung tanpa harus
jedah dulu, langsung spontan, alhamdulillah. Tapi kemudian ketika orang tersebut tidak maksimal dalam pencapaian yang harus sesuai, maka dia harus tawadu, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mamata asada fadzalika mu'arrafun. Jadi dia harus rendah hati sama Allah, merendahkan dirinya. Karena apa? Karena ya Allah, Engkau maha perkasa, Engkau maha kuat, aku lemah, maka wajar kalau hari ini aku tidak diberikan. Engkau tetap kuat, Engkau maha suci. Tiba-tiba malaikat dengar tuh, karena kita ngucapin rendah hati kita sambil membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Padahal pada waktu itu konteksnya kita masih kurang, masih rezekinya belum pas apa yang dipikirkan kita. Nah malaikat tuh dalam kitab hikam tuh dengar, lapor sama Allah, ya Allah, ada hambamu yang kemudian hari itu rezekinya belum cukup, tapi dia membesarkanmu ya Allah, dia mengagungkanmu ya Allah, dia mensucikanmu ya Allah. Kata Allah, tambah malaikat tuh, kita mah sudah buruk sangka duluan. Waduh, ini gimana? Aduh, disalahin tuh orang tuh. Akhirnya apa? Akhirnya karena buruk sangka terus sama Allah, jadinya apa yang sesuai dengan ucapan kita. Karena ucapan kita, prasangka kita adalah itu yang jadi tuh. Saya punya jamaah perwira si muda, anaknya 5, bagiannya juga luar biasa, bagian tempat biasa, bagian pengadaan barang, izin apa-apa dia. Karena kalau cerita isinya ruwet, saya masih ingat aja tuh, isinya ruwet, hidupnya ruwet jadinya. Makanya mulut kita harus hati-hati. Kalau sekiranya nggak pas sama kita, ya ucapin supaya punya nilai ibadah di hadapan Allah, supaya punya nilai tambah dari Allah. Ucapannya ruwet, kemudian susah, ya susah gitu. Akhirnya saya kasih tahu, jangan gitu dah, harus baik sangka, harus tetap optimis. Ya udah, perubahan istiqomah. Jamaah rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kebaikan yang harus kita bangun dan harus kita lakukan, yang terpenting adalah bagaimana hati kita ini ketika itu perintah Allah, larangan Allah, tetap konsekuensinya adalah betul-betul semata-mata keinginan kita yang paling besar adalah ke Allahnya dulu. Kemudian selanjutnya adalah bahwa kita itu betul-betul ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan langsung sinkron apa yang dikatakan Rasul, katakan Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan, yang memang kebaikan itu berdasar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke para sahabat sampai dengan ke para ulama. Nah itu amannya kita. Makanya ada istilah orang melakukan perbuatan tanpa ilmu, pengetahuan tertolak. Tapi kalau kita melakukan perbuatan dasarnya ada ilmunya, pasti itu sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya malam ini adalah terus kita berbuat baik. Kalaupun kita nggak punya uang, ada cara. Kalaupun kita kemudian nggak bertemu makhluk atau orang, ada cara yang lain.
sehingga kita tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Kemudian pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai kepada kita karena kita istiqomah terus-menerus melakukan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanya ya. Allahumma sholli wa sallim fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina la sahabi Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa sikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma atina ridhaka fid dunya wal akhirah wa ahtim lana bis sa'adah wa syahada wal maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah kesalahan-kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan guru-guru kami, kesalahan orang-orang yang telah mendahului kami. Ya Allah, kayailah anak-anak kami, cucu kami, dan keponakan kami akan ilmu-Mu ya Allah. Hiasilah mereka dengan perbuatan yang terpuji. Muliakanlah mereka dalam keadaan takwa kepada Allah dan Rasul-Nya serta berbakti kepada kedua orang tuanya. Angkatlah penyakit apabila anak-anak kami sedang sakit ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang berguna kelak bagi nusa dan bangsa serta agama dan berbagi antar sesama. Ya Allah, berikanlah ridho-Mu ya Allah dunia dan akhirat. Ya Allah, ampunilah kesalahan kami ketika kami khilaf dan lupa ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah rezeki-Mu ya Allah apabila masih ada di langit. Keluarkanlah ya Allah apabila masih ada di bumi. Dekatkanlah ya Allah rezeki itu kepada kami ya Allah apabila masih jauh. Kemudian bersihkanlah ya Allah apabila rezeki itu kotor ya Allah. Ya Allah, rezeki yang Kau berikan mudah-mudahan manfaat barokah kepada anak dan istri saya dan saudara-saudara saya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim.